Okay, so first things what we are going to learn is like we have finished interactive grid, interactive report and forms and master detail. So now interactive report is basically what is interactive report? Interactive report basically and you wanted to present the data as a report format. There are a lot of filtering options and all those options will come. Let us go to the interactive report. So interactive report interaction is basically എന്താണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് interact ചെയ്യാൻ പറ്റും. So first of all, I will create employee details. And here you can see there is one option is there, like a switch. If you click this switch, what will happen is it creates ഒരു form നമുക്ക് create ആയി വരും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും attach ചെയ്യും. Okay, so I will just, I think we have done this one before, but anyway, just wanted to continue the same once again. So to understand the concept, either then you will be selecting which table you want to connect it. Okay, so which way will you want to connect it is like let us say employee EMP in the so it will pick up the employee table in the database, and then you can see icons and all. If you want to change the icons, there is a different types of icons are available. That is all. Change now next employee number, a primary column to create page. Okay, so now it's created an interactive report. Interactive report of interactive grid and two type confuse. So automatically നമ്മുടെ ഡിസൈനറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. Next step is that you don't need to do anything in the settings or in the page designer. Just before save button, and next to that there is a run command. So you can able to run it. So app for search is what I have provided. I'm going to provide it other somewhere. So that now I'm going to do, I will just put my password and user, like workspace user and password. I'm going into the application. So you can see that it's an interactive report. What you're seeing is here, it's an interactive report. And when ഒരു ചെറിയ സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തില്ലേ, ആ മൂവ് ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. ഈ സംഭവമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, suppose you want to edit anything, it's a read only, right? You can see you cannot enter anything here. Okay, you cannot, but interactive grid you can enter, but interactive report you will not able to enter anything. It's just like for a display only. And at the same time also here by default there is a sort options also given. If suppose manager at analyst sort you will able to sort that salary and all those stuff. And you want again you wanted to sort like for example employee Ford in a sorting, again you have a sorting. So multiple sorts നമുക്ക് sort ചെയ്യാൻ പറ്റും. At the same time എന്താ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മേളിലുള്ള സോർട്ടിങ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ you don't need to close this mark close ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ മാർക്ക് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ എല്ലാം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. That filter will remain stay on the top until you delete it or reset the interactive report. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫിൽട്ടർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് we can make use. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അനലിസ്റ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് പോപ്പുലേറ്റ് ആവും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ again you have to do again, so again you have to come back again in the this. So you can see here sort descending, ascending, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ് കോളം. യു വോണ്ട് ടു ഹൈഡ് ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഹൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് കൺട്രോൾ ബ്രേക്ക്. കൺട്രോൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കണ്ടോ, ദിസ് വിൽ ഫിൽട്ടർ ലൈക്ക് അനലിസ്റ്റിന് മേളിലാക്കിക്കൊണ്ട് അനലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം താഴെ കാണിക്കും, ക്ലർക്കിനെ എല്ലാവർക്കും കാണിക്കും, മാനേജറെ കാണിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ പോലും എഴുതുന്നില്ല. ഈവൻ എ സ്മോൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് യു ആർ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ Apex. So now if you see that now toggle button ഇട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാലറി വൈസിട്ട് നമുക്ക് ടോഗിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോളം ടോഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 800 മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, 950 മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സാലറി 110 മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, 1250 മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, so that you can get a splitting. അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് എനി പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്.
this interactivity is giving a lot of options. Even filter, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം സാലറി 1000-നും 2000-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫിൽറ്റർ പല രീതിയിലുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ യൂസ് സാലറി. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1000. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈവൻ യു ക്യാൻ സി 1000 ഈ ഗ്രേറ്റർ ഈ റോ വൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. നമുക്ക് റോ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പിന്നെ സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1000 രൂപ മേളിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻസ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so now you can see like there are a lot of things you can do a filtering also. അത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇത് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർട്ട് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് എ ചാർട്ട്, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി വൈസിലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യു ക്ലിക്ക് ദ ചാർട്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ചാർട്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ. യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ലൈൻ ചാർട്ട്, ഓക്കെ, and label which label you want to display. Okay, let us select employee name and value എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സാലറി. വാല്യൂ കോളത്തിൽ എപ്പോഴും ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ആകത്തുള്ളൂ. ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം, ഒന്നിലും സമ്മ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇവിടെ എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പകരം നമുക്ക് ജോബ് വൈസിൽ ഒന്ന് നോക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. ജോബ് ആണ് ലേബൽ എടുത്തേക്കുന്നത്, തൊട്ട് താഴെ സാലറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് സം ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്ത് അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ how the graph look like, ലൈൻ ചാർട്ട് കണ്ടോ, ലൈൻ ചാർട്ട് പോലെ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടോ. ഓരോ ജോബ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാനേജർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി, അനലിസ്റ്റ് തൊട്ട് താഴെ, സെയിൽസ്മാൻ അതിനേക്കാളും താഴെ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ലൈൻ ചാർട്ടിന്. അപ്പൊ ഇത് വേണ്ട, നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ബാർ ചാർട്ട് ആൻഡ് അപ്ലൈ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഗിവ് യു ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് എ ചാർട്ട് കണ്ടോ. അതിപ്പോ നമ്മൾ നോക്ക്, പ്രസിഡന്റിന് 5000, സെയിൽസ്മാൻ 5600, അനലിസ്റ്റിന് 6000, മാനേജർക്ക് ഇത്. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ ബട്ടൺ, 2 buttons applies on the top. You can see here view report, okay, and then the chart also coming here. Okay, if you don't want the chart, വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പോകും. ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പററി സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ എക്സലിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള. പിന്നെ സംടൈംസ് വെൻ യു ആർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി അവർക്ക് കാണിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ you can go to the column, you can push the data which is not required, confidential ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that all the columns will be hidden without any issues. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ആഡ് ആവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എംപ്ലോയി നമ്പർ ഇല്ല. എംപ്ലോയി നമ്പറും ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എംപ്ലോയി നമ്പർ വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈമറി കീ ആയതുകൊണ്ട്. പ്രൈമറി കീ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യും. പ്രൈമറി കീ നമുക്ക് സീക്വൻസ് മുഖാന്തരമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗർ മുഖാന്തരമോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എംപ്ലോയി നമ്പർ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ എംപ്ലോയി നമ്പർ എന്നുള്ളത് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ ഹിഡൻ കോളം ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഓരോ ഫീൽഡിന് ഓരോ കോളത്തിന്റെയും ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓരോ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എംപ്ലോയി നമ്പർ കണ്ണിന്റെ പടം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്രോസ് സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കണ്ണിന്റെ ക്രോസ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിഡൻ കോളമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഹിഡൻ കോളം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മാറി എംപ്ലോയി നമ്പർ ഹെഡിങ് മാറി സേവ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളെ കോളത്തിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളം അവിടെ ഹൈഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളം ആണ്, അസെൻഡിങ് ആണോ ഡിസെൻഡിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. So that you will able to see that employee number here. അപ്പൊ at the same time കണ്ടോ, ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പേജിനകത്ത് പോയ ശേഷം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി. പക്ഷെ അതേപോലെ സെയിം തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം
ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പെൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ആ പെൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഈ ഫോമിനകത്തും നമുക്ക് എംപ്ലോയി നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിലോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് there are a lot of options which is coming. You click on the page. പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജിന്റെ പേജ് ഡിസൈനറിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, പേജ് ഡിസൈനറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്കും ഒരു കണ്ണിന്റെ പടവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ കണ്ണ് ഹിഡൻ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എടുത്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് കുറച്ച് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ന്യൂമറിക്കും ആൽഫ ന്യൂമറിക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ബോക്സ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് അത് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല. എംപ്ലോയി നമ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് ലേബിൾ നോക്കുക, ലേബിൾ ന്യൂ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുമ്പം ലേബലിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ സെയിം ഫോം പേജ് ഡിസൈനറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്താൽ വരത്തില്ല. കാരണം ഡയലോഗ് പേജ് കനോട്ട് റൺ ഫ്രം ദ പേജ് ഡിസൈനർ. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യണം. ആ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഈ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് പേജ് ഡിസൈനിൽ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ആഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു റൺ ദ സെയിം റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സെയിം ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ദർ. ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുന്നത് മേളിൽ. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഹിഡൻ കോളം ടെക്സ്റ്റ് ആക്കുമ്പം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ പേജ് തൊട്ട് താഴെ ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് സ്ക്രീനിൽ ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾ പേജ് നമ്പറിലേക്ക് പോയി. ഈ പേജ് നമ്പറിലേക്ക് പോയി 3ൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോവുക. എംപ്ലോയി നമ്പറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ നമുക്ക് എംപ്ലോയി നമ്പർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വിൽ ബി റീഡബിൾ. അതുപോലെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എംപ്ലോയി നെയിം എന്ന് നിങ്ങൾ ഫോമിനകത്ത് അടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എന്താ ഈ എംപ്ലോയി. അപ്പൊ ഈ എംപ്ലോയി നെയിം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ലേബലിനകത്ത് വന്നിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. MGR മാനേജർ നമ്പറാണ്. ഹയർ ഡേറ്റ്, സാലറി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ കുറച്ച് പതുക്കെ പറയാമോ? കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ ശരി. അഖിൽ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം എവിടെ തൊട്ടാ തുടങ്ങണ്ടേ? ആദ്യം തുടങ്ങണോ അതോ ഇതൊക്കെയാണോ? സ്പീഡാണോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് പതുക്കെ. ഓക്കെ, കുറച്ച് പതുക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നാ പിന്നെയും തിരിച്ചറിയാം. എപ്പോഴും നല്ല ഒരു പ്രവണതയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്നോട് പിടിക്കും. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പടപടാന്ന് പോകും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ണിന് ചിലപ്പം പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളാം. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ലോയിൽ പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്. ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പേജിനകത്ത് ഈ മേളിലുള്ള സാധനം നേരത്തെ ഹിഡൻ ആയിരുന്നു. ഹിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പ്രൈമറി കീ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹിഡൻ ആകുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പേജ് ഡിസൈനകത്ത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ കണ്ടന്റ് ബോഡിക്കകത്ത് ഈ എംപ്ലോയി ഫോമിന്റെ അവിടെ ആ കുനിപ്പിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റീജിയണൽ ബോഡിക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഏത് ഫീൽഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫീൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരിക, എന്നിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഞാൻ എംപ്ലോയി നമ്പർ കൊടുത്തു, അടുത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലേബല് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എംപ്ലോയി നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡ്സും, ഈ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്തുള്ള ഫീൽഡ് നെയിംസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ P_P3_ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു
റെഫറൻസ് നെയിമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് വന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ SALARY എന്ന് കൊടുക്കുക. So now I am saving this. Again, I will do the same, repeat again, no problem. Run. ഇപ്പൊ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എംപ്ലോയി ഫോം ആണ്, അതൊരു ഡയലോഗ് ആണ്. ഫോം ഡയലോഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗ് ഫോം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാണ് ഈ ഡയലോഗ് ഫോമിനകത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് റൺ ചെയ്യണം. അത് റൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫോം നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Let me just go here. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത കുനിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽ 2 ഫോം റിപ്പോർട്ട് ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ now I am going to run this. റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ഐറ്റം എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എംപ്ലോയി നമ്പർ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാലറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാലറി SALARY എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതേ സെയിം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെറുക്കെ സ്ലോ മോഷനിൽ പോവാം. ഓക്കെ, സോറി, ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം ഐ വിൽ ഗോ ബൈ സ്ലോലി. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് മീ ക്ലോസ് എവറിഥിങ്. ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷന് വന്നു. So first I am going to do what? I am going to create a interactive report. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഈ പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വേർ ഈസ് ദ കമ്പോണന്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ പേജില് 3ാമത്തെ ലൈനിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് ലോഡായി. ഈ പേജിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു പേര് കൊടുക്കണം. പേരെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പേജ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇത്ര നാളും എംപ്ലോയി അല്ലേ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ എടുക്കാം. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ അണ്ടർസ്കോർ കൊടുത്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പേസ് നമ്മൾ ഇടാറില്ല. സ്പേസ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഈ ടോഗിൾ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വിച്ച് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നീക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് താഴെ ചാടുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, പേജ് നമ്പർ 5 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫോമിന് ഒരു യുണീക്ക് ഒരു നമ്പർ Apex കൊടുക്കുവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ യുണീക്ക് നമ്പർ. So then next step is you need to provide a page name here. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർസ്കോർ ഫോം എന്ന് കൊടുക്കും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് തെറ്റി DPT കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടോ, ഇവിടെ തന്നെ അതുകൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വിടാം. ഇവിടെ തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡ് ഉണ്ട്, പേജ് മോഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയർ എന്നാണ് വേണ്ടത്. ഡ്രോയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് സൈഡിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കും. മോഡൽ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുമ്പോട്ട് ചാടി വരും. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ ബൈ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രോയർ ആണ് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ച ശേഷം ഞാൻ അടുത്ത അഡ്വാൻസിലേക്ക് പോകാം. തൊട്ട് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടേബിൾ എടുത്തു. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുമില്ല. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ദാറ്റ് the asterisk denotes that it's a mandatory column, so you need to put mandatory column. അപ്പം ആ ചുമന്ന ആ സ്റ്റാർ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് അടിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രൈമറിക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ അങ്ങ് എടുക്കും. ആദ്യം എന്താ കിടക്കുന്നത് അതങ്ങ് എടുക്കും. മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പ്രൈമറി കീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ തന്നെയാണ്. ക്രിയേറ്റ് പേജ്. സോ ഇൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പേജ് ഫോർ യു. ദിസ് പേജ് will have
എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പേജ് ഡിസൈനർ വന്ന തൊട്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരാണ്. ആ പേരിന് തൊട്ട് താഴെ കോളം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം ഉണ്ട്, ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഫീൽഡ് വിച്ച് യു ആർ ഡിഫൈൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോം ഒന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് നൗ. See, now you got a department on the top detail, okay, department number, location, all the informations are correct now. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നതിനാണ് ഡ്രോയർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, പേജ് മോഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്താണ്, അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഉണ്ട്, ന്യൂവർക്കും ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പം നമ്മള് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ, ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഇവിടെ കാണുന്നുമില്ല. ഈ ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട് ഓൾസോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഈസ് ഹിഡൻ, ആൻഡ് വെൻ യു ക്ലിക്കിംഗ് ലിങ്ക് ഓൾസോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഈസ് ഹിഡൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ. എന്താ ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം അല്ലേ, അപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം IT നമ്മൾ കൊടുത്തു, IT ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ദുബായ് എന്ന് കൊടുത്തു വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെ ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിയുമ്പം ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ട്രിഗർ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡേറ്റാ സെറ്റിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ക്രോസ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ SQL വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓബ്ജക്ട് ബ്രൗസറിൽ പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ എ ന്യൂ ലിങ്ക്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ IT അടിച്ചത് അതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ടേബിളിനകത്ത് പോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഐ വിൽ ഏബിൾ ടു ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ. ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ 19 ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇട്ടു. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഈ കോളത്തിനകത്ത് ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കൊരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോളത്തിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ നമ്പർ വരുന്ന അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എറർ വരാതിരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരുൺ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ എംപ്ലോയി ടേബിളും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടേബിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഹിഡൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് എടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടേബിളിനകത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ തെളിയണം. അതുപോലെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ കാണണം. ഓക്കെ, ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ കാണും. പക്ഷേ സെയിം തന്നെ കേട്ടോ, ഈ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോമും ഈ ക്രിയേറ്റ് ഫോമും എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. പേജ് നമ്പർ 3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ലിങ്കിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു, തൊട്ട് താഴെ ഈ ബിലോയില് ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പേജ് 5 ആണിത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ പേജ് ഡിസൈനറിലേക്ക് വരും. പേജ് ഡിസൈനറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജ് നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയൻ ബോഡിക്കകത്ത് പേജ് ഫീൽഡ് നോക്ക് ഒരു ക്രോസ് മാർക്കും ഒരു കണ്ണിന്റെ പടവുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഹിഡൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാല് തൊട്ട് താഴെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആക്കണ്ടോ. റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വേറെയാണ്, ഇവിടെ വേറെയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഫോമിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആക്കി. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഞാൻ എഴുതി ഒരു റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേബൽ അവിടെ കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ ഡി നെയിം, സെയിം തന്നെ. ഡി നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാമായിരിക്കും, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി നെയിം. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു യൂസറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഈ ഡി നെയിം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ആ ലൊക്കേഷനകത്തും ഇവിടെ എഴുതി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഫീൽഡിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പേജ് ഐറ്റത്തിന്റെ ID മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്യുന്നു.
സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സേവ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലിങ്ക്ഡ് ഫോം. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഹിയർ ഓൺ ദ ടോപ്പ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കണം. ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് what you have to do is you can run this. So now what will happen is നമ്മൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ you can see that a properly ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഡബിൾ ആയിട്ട് ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ 10 ആണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോണം, ഞാൻ ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ മേക്ക് ഇറ്റ് ബ്ലാങ്ക്. ബട്ട് നോർമലി പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തില്ല, അത് എറർ അടിക്കും. നമ്മൾ ഇതൊന്നും വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഐ വിൽ പുട്ട് ഹിയർ ഓപ്പറേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദുബായ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഓക്കെ ഐ വിൽ പുട്ട് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഞാനൊരു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ക്രിയേറ്റ് ആയി. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ there is a sequence which input department number in department table. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫോമിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പഠിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? റിപ്പോർട്ടിനകത്താണ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ പേജ് നമ്പർ 4 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. പേജ് നമ്പർ 4 ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേജ് ഡിസൈനിൽ വരുന്നു. സോ നൗ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിലിന് തൊട്ട് താഴെ കോളംസ് ഉണ്ട്. ഈ കോളംസിനകത്തും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഹിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. Here you will not get a text field. Here it will be a different type called plain text എന്നുള്ളത് എടുക്കണം. റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ഫോമിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡുമാണ്. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അവിടെ ലേബലാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഹെഡിങ് ആണ്. ഇവിടെ ഹെഡിങ്ങുമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്താൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ, then I will go to the department name. ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നെയിം കൊടുത്തു. ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ പ്രോപ്പർ, കണ്ടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ വന്നു. ഓക്കെ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ വന്നു, എന്നിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയി, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, നേരെ ഡ്രോയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഡ്രോയർ കണ്ടല്ലോ. ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്ന പേജ് മോഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പേജ് 5ന്റെ ആ ഫോമിന്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എന്തുവാ തൊട്ടുമേളില് ഈ ഏറ്റവും മേളിൽ, അതായത് പേജ് ഡിസൈനിന്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ നമ്മുടെ പേജ് 5 എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, ഇവിടെ അല്ല, ഇത് വേറെ, ഇതിങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടന്റ് ബോഡി ഇവിടെ പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമിനകത്ത് ഫീൽഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അത് റീജിയൻ നമുക്ക് പറയാം, റീജിയണൽ ബോഡിയാണിത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ മേളിൽ പോയാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനൊരു ഫോം ഉണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ, പേജ് മോഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡ്രോയർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് മോഡൽ ഡയലോഗ്, നോൺ മോഡൽ ഡയലോഗ്, ഡ്രോയർ മാറ്റി നമ്മൾ മോഡൽ ഡയലോഗ് ഒന്നാക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഈ ഡ്രോയർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോഡൽ വിൻഡോ ആക്കി, നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊട്ട് മേലിലുള്ള ഡിസൈനറിൽ പോയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ചിലപ്പം ഒന്ന് മാറിയെന്നിരിക്കും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം മാറി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേന്താണ് ഡ്രോയർ ആണ്. ഡ്രോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കും, പക്ഷെ വഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദ യൂസർ ക്യാൻ മൂവ് ദ ഫോം എനിവെയർ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ബാക്കിലുള്ള ഫോം ആക്സസിബിൾ അല്ല, റിപ്പോർട്ട് ആക്സസിബിൾ അല്ല.
unless you close this dialog box, the focus will go to the main report. So മനസ്സിലായല്ലോ, ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചാടി ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ ഡ്രോയറും മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പേജ് നമ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളത് അടിക്കുമ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 5ന്റെ ഡിസൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മേളിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പേജ് മോഡ്, ഡയലോഗ് ടെംപ്ലേറ്റ്, മോഡൽ വിൻഡോ, മോഡൽ നോർമൽ. ഓക്കെ, നോർമല്, മോഡല്, നോൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, നോൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം തീം ഡീഫോൾട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി പേജ് മോഡ് നോൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം you can change it and you can see how the look and feel of the report. നമ്മൾ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവം കണ്ടോ, സംഭവം മാറി. കണ്ടോ, ഇതൊരു വേറൊരു പേജ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, വേറൊരു ബ്രൗസറിലുള്ളൊരു പേജ് ആയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മൾ നോൺ ഡയലോഗ് ബോക്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെയും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻസ് പിന്നെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തുനിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫോമായിട്ട് ലോഡ് ആവും. മനസ്സിലായോ? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോം കാസ്കേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോം, മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേജ് 4-നകത്ത് പോയിട്ട് തൊട്ട് മേളില് ആ ഏറ്റവും മേളിലുള്ള ആ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് നോർമലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീം ഡീഫോൾട്ട് എന്നുള്ളത് വരും. അതേസമയത്ത് ഡയലോഗ്, മോഡൽ ഡയലോഗ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയർ കിട്ടും, പിന്നെ മോഡൽ ഡയലോഗ് തീം ഡീഫോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മോഡൽ ഡയലോഗ് എടുത്തിട്ട് തീം ഡീഫോൾട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയർ എടുത്ത് പിന്നെ നോക്കി, എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു. So then I am going to the page 4 again. I am running the screen. Okay, sorry, they see that this error is coming because I have to select the 4th page. ഓക്കെ, സോ 4th പേജ്, സോറി ഞാനത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ എന്നുള്ളത് മാറ്റി തീം ഡീഫോൾട്ട് എന്താ മാറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടുത്ത് മാറ്റിയത്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞത്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടുത്ത് മാറ്റി, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം മാറ്റേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേജ് നമ്പർ ഇതാണ്. ഇപ്പം കണ്ടോ, പേജ് നമ്പർ ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 4. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 4. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. പേജ് നമ്പർ 4-ലാണ് നമ്മൾ 5 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ 4 നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് എ 5th പേജ്, യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോ ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ. You can go here and you can select the 5th page. So automatically the 5th page components will be loaded in the screen. മനസ്സിലായല്ലോ? So that you can see now in the department form, I am changing to a normal model dialog, and here I am going to do drawer. So let us save this and go to the above page and find out the 4th page. And then run it. So now the look or feel of the form will be on a drawer style. So you can see now you cannot move or push this form. It's always displayed on the right corner of the screen. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം. Okay, because I have go little slower. Okay, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? അഖിലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം, പ്രശ്നമില്ല. John, you got an idea or because anyway it's the first class, so that I don't know whether you will be, it's okay, right? Yeah, a little bit I got Okay. to understand it. So I just have one doubt, like, Yeah, is this editing option is available for all the users, or editing referral is that is also, John, you know, there is a special area which we can do a team development. So you can decide which user wanted to do editing options like that. Right now, what is happening is, like, when you are creating a workspace of your user ID and password, you will be having the privilege of administrator. So any number of applications can be, you can see in the application builder, it's a one workspace, you can have lakhs of applications.
Each applications will run as a separate in the workspace. Okay. Okay. Workspace is Uh-huh. basically, okay, anyway, I want to clear also those who are also in this team, because anyway, a workspace is nothing but a collection of applications. Okay, the workspace will be allocated as a one name. That's what when you're creating requesting a workspace, Oracle will give you a workspace name, and that workspace you can create any number of application, and this will go as a different application. Okay, And that, they will share the same data. So yes, like, database will be same. yes, that is a very good question. The same workspace will be pointing to one schema or multiple schemas. That also you can create. But for the free version of this, Oracle will give you only one schema. That is, the workspace always connected to a schema. That schema which we have, like we have pulled out, these are the tables which is residing in the schema. Okay, and the schema, my schema name, you can see here, OATP workspace name. It's Oracle Apex Training Program. You can also give a unique name for the workspace. Okay, and at the same time, when you always remember, Apex is not an application installed outside the database, it is within the database. So the application is running inside the database, not the outside database. But it is, like it is, can be accessed outside, but it is installed inside the database, Oracle database. So that is why people are saying, when you buy a Oracle database license, it is a free with the database license. You can create an application, same like a PHP and MySQL, but PHP is the different programming language which will be connected to a MySQL. But here it is like an Oracle database which will be embedded. Apex is embedded inside the database. So we don't have to install separately. No. It is running. It is installed in the database, but the application file is one folder will be created outside. Okay. John, to clarify on that installation part. Okay, so earlier what happens is till version 12c, we are talking about the database installation part. Okay, not with the free cloud, whatever you're seeing here. So if you are getting a license and if you are installing the version up to 12c, it was coming as part of that database release. But after 12c, after 12c on the latest one, 19c and all those things, Apex is not shipped as a default one. You can just go download and you can install it. But again, it is free. Okay. And So one it's more kind thing of a is, separate package, but we can install it also. exactly. And one more thing is, Apex, as Vagisa told, Apex is residing inside the database and it is not able to communicate directly from the browser. So we have a middle tier architecture which is known as ORDS, which is Oracle REST Data Services, which is the one which is communicating. So what happens from the browser, whenever you type the URL, it is communicating to ORDS, that is the REST Data Services. And from there, it has, while you configure, you will be configuring the database information over there. So it will just point to that particular database and invoke the Apex services. John, this is So the database. This is what this, yeah. Architecture is 3-tier architecture. Okay, you can continue, Arun, no problem. Yeah, this is the way. No, you can continue. Yeah. See, so it's based on REST APIs and all. Yeah. So that means it's an ORDS, Oracle REST Services, which is pulling the data. Okay, and this is a 3-tier architecture. Okay. So this Oracle ORDS is, like it will be communicating, and you can use Apache Tomcat as an application server, or maybe WebLogic, okay, or else you without, if you're not using Tomcat, you will get automatically a Jet server with a J2E, okay. Yeah, it is a Jetty server. So basically, ORDS you'll be able to run it in 3 different modes. Means deploy it. One is running as a standalone, which will be running on its own Jetty server that is inbuilt. And second is you can just deploy it on top of Tomcat or on WebLogic server. WebLogic server is like Apache. Yes. Same. Yeah. Same like a It's a web service. Basically, it is a web service because with help of this particular web service, it is able to communicate to database, and from database, it is invoking the Apex services. Yeah, see, at the same time, like ORDS is a Java application that enables developers with SQL and database skills to develop REST API for Oracle database. It's called a RAD. R stands for REST Data Services, A for Apex, and D for deployment.
Okay, so this is what, like the structure of these Oracle Apex. Red stack. Okay. Okay, so I will share you all the details today because you are the first class, so that you can do it fast, because as you are a developer. So rest, all the people also who are newly into the thing, they also get an idea that how the thing. I was explaining in the first class what is me 2-tier, 3-tier architecture and everything. Then I came to this thing, like, okay. അഖിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് 2 പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, പറയോ? സോളി ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, സോളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാർ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ മറ്റേ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഹിഡൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല. ജയേഷ്, ഗോഡ്വിന്, Sanjay, okay, from Chennai. Understood what we have explaining. Okay, maybe he is not hearing. Okay, so I will upload the same like this thing, okay, a video, and you can start doing this thing also. Sure that you have to do practice. Without practice, it is very difficult. I'm telling you, like, not like just saying something, but there are a lot of openings are there. But if you can just try to understand the concept and do it further, then it is easy for you to get a job. Okay, that is why we are doing this type of training. Otherwise, it's not like, we are just promoting the product on behalf of Oracle or any. No, it's not like that. So we are helping the developers to create a enterprise application in a fraction of seconds with the world powerful low code application Oracle Apex. Okay, so our intention is very clear, crystal clear, that everybody should learn this Apex to do the application as faster as possible, because you cannot wait for 1 month or 2 months to develop a mobile app, because if you write a Java or something other language, it will take months. But for creating a mobile application, it is a fraction of seconds. Maybe in 1 hour, 2 hours, you can create a mobile application. Try to do practice and then come back tomorrow. We'll see you tomorrow at the same time, 8 to 9. Thank you for joining today. See you. Good night. Okay. Anybody has any doubt, you can ask now, or else I'm just 4 minutes more is there. If anybody want, Arun, you want to talk something, Arun? Okay, you can talk. No, nothing. Okay, it's okay. Okay. So anyway, good night. Thanks for joining today. So I'll just upload within half an hour and you can practice it. Okay. Thank you. Okay, thanks, Arun, Thank you, helping the students, like, in a professional way, creating everything. Now, arts, we are doing the same traditional way. It's really, like, you are very busy, but even still, appreciate your support. Okay, thank you so much. Part of the job. Okay, Thank you. Soli. Okay, thank you. Bye bye. താങ്ക് യു സാർ. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye.